Evening, everyone. Hope you all are fine. This is Vedasting. Welcome back to our class. And we know that today is not our presentation day. After 8 days, we all are again together. And I'm so happy. So we already start the class and I'm sharing the story. It's a completing story, you know that. And I think you are writing the story and show your copy, all of you. Everyone, show your copy. How long did you write? কতটুকু লিখেছি আমরা অঙ্কন কোথায় বাড়ি যাও ওয়াও শ্রীপর্ণা গুড Humaira, I can see your copy. It's totally blurred. You can put your copy in front of your face. Then I can see. Good. আমরা যদি পড়তে থাকি যারা এখনো লিখি নেই তাহলে লিখবো So Nandika, first of all, read out the story. And we know that this is a common story. Also brings distractions. I know a liar shepherd. এই গল্পটা আমরা common সবাই জানি. So read out the story. Okay, miss. So, a liar shepherd or falsehood brings destruction. There lived a shepherd boy in a certain village. He used to graze a flock of sheep near a forest. It was not very far from his village. Besides his usual duty, he sang and played flute. But the boy had a bad habit. He used to tell a lie on the slightest excuses. He also used to make fun by telling lies. One day he wanted to make a fun with the villagers. The villagers knew him well. They were simple and very helpful. They used to help others in times of danger. Okay, now stop. You write down, complete your writing. And now Sriporna, you read from there. One day. Yes. Okay. One day the shepherd boy again shouted, "Wolf, wolf, help, help!" The villager heard his cry and ran to help him. But when they came near him, they found no wolf there, and the boy laughed at them. In this way, the boy befooled the villager. The villager became very angry for this. They didn't punished him but warned him not to do it again. Okay, where are the other students? Sriporna, carry on. I can't see. Okay. Okay. A few days later, the shepherd boy again made the same fun. The villager came again to help him, but found no wolf there. They felt very much bored. They rebuked him. Rebuked. এতটুকু পর্যন্ত অঙ্কন বলো. They rebuked. Okay, Sriporna, this is rebuked him. They rebuked him, but the boy did not pay heed to them and kept laughing. At the time of one day at afternoon, while the boy was grazing his sheep in the field, suddenly he saw that a wolf really fell upon his sleep and began to kill them. The boy became very afraid and shouted, "Wolf, wolf, help, help! A wolf is in my sleep. Come and help me." The villagers heard him, but thought it to be his new fun. Nobody came to help him. The wolf not only feasted on the sheep, but also killed the shepherd. Afterwards, when his dead body was found, the villagers kept saying for a time being, if he didn't tell lies, we would respond his cry and he might avoid the danger. So we should always speak the truth, and it is very unwise to make fun by telling lies. সবার লেখা শেষ? Yes, miss. আচ্ছা, good. তাহলে I will not spend with this slide more. So if you didn't complete, you can write down at your house. So this is the HW. You have to give the presentation the next class, okay? So now I'm going to the another one.
সো আমরা একটু গ্রামার রুলসটা একটু দেখি, হ্যাঁ, চেঞ্জিং সেন্টেন্সেস খেয়াল করবো, দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এবং এটা লিখবো অবশ্যই। চেঞ্জিং সেন্টেন্সেস গ্রামার সেকশনটা দেখো, অ্যাফার্মেটিভ, নেগেটিভ, ঠিক আছে। আমি যদি বলি আই এম টায়ার্ড, আই এম নট টায়ার্ড, বোথ আর কারেক্ট, মিনিং ইজ কারেক্ট, নো No, miss. নাও। কিন্তু আমাদের অ্যাফার্মেটিভ টু নেগেটিভ করতে হলে অর্থটা চেঞ্জ করা যাবে না, অর্থ ঠিক থাকতে হবে, কিন্তু আমাদেরকে ভাইবটা আনতে হবে নেগেটিভ, ভাইবটা আনতে হবে পজিটিভ, এটাই আমাদের মাথায় রাখতে হবে। তাহলে আমরা খুব শর্টে একবার এটা করিয়েছিলাম, এখন আরেকবার একটু রিভিশন দিই, পরীক্ষায় আসবে। অ্যালোন বা অনলি, যদি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে অ্যালোন বা অনলি থাকে, সেই ক্ষেত্রে আমরা অ্যালোন বা অনলির পরিবর্তে, আচ্ছা, অ্যালোন বা অনলি যদি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে থাকে এবং সেটা যদি কোনো মানুষকে ইন্ডিকেট করে, তাহলে এই যে অনলি জাকারিয়া ক্যান সলভ দিস প্রবলেম, তাই না, এটা কাকে বোঝাচ্ছে, মানুষকে, পিপল, তখন হবে নান বাট, নান বাট জাকারিয়া ক্যান সলভ দিস প্রবলেম। অনলি যদি কোনো থিংকে বোঝায়, সেই ক্ষেত্রে হবে নাথিং বাট, যেরকম অনলি সায়েন্স ক্যান মেক আওয়ার লাইফ ইজি, তাহলে এটা কি হয়ে যাচ্ছে, নাথিং বাট সায়েন্স ক্যান মেক আওয়ার লাইফ ইজি। অনলি যদি কোনো সংখ্যাকে বোঝায়, অনলি 20 year old, তাহলে সেটা হবে নট মোর দেন অথবা নট লেস দেন। I am not more than 20 year old or I am not less than 20 year old. তাহলে মোট কথা যদি আমরা সংক্ষেপে বলি, অ্যালোন বা অনলি থাকলে যদি মানুষকে ইন্ডিকেট করে তাহলে নান বাট, যদি জিনিসকে বোঝায়, থিংকে বোঝায়, তাহলে নাথিং বাট, আর যদি সংখ্যাকে বোঝায় তাহলে নট মোর দেন, নট লেস দেন। ক্লিয়ার? ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, Yes, miss. miss. এভরি থাকলে আমরা কি করব, এভরি যদি থাকে তাহলে আমরা কি বলবো, দেয়ার ইজ নো, তারপরে বাট দিব। তাহলে এভরি থাকলে এভরির পরিবর্তে আমরা দেয়ার ইজ নো দিই, তারপর এভরির পরে যে ওয়ার্ডটা, সেই ওয়ার্ডটা বসাবো, দেন আমরা বাট বসাবো, তারপর পুরোটা বসাই দেবো। এভরি মাদার লাভস হার চাইল্ড, প্রত্যেক মা তার সন্তানকে ভালোবাসে। তাহলে আমরা যদি বলি দেয়ার ইজ নো মাদার বাট লাভস হার চাইল্ড, মানে এমন কোনো মা নাই যে তার সন্তানকে সে ভালোবাসে না, তাহলে দুইটা সেন্টেন্সের মিনিং কি সেম না? Yes, miss. Yes. তাহলে আমরা But the vibe is different. যদি এভরি থাকে, সেই জায়গায় আমরা কি বলবো, দেয়ার ইজ নো মাদার। অ্যাজ সুন অ্যাজ থাকলে কি করবো, যদি অ্যাজ সুন অ্যাজ থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে, নো সুনার হ্যাড, অ্যাজ সুন অ্যাজ এর পরিবর্তে নো সুনার হ্যাড, তারপরে সাবজেক্ট যেটা সেটা বসায় দিব, দ্য টিচার, তারপরে যেই ভার্বটা থাকবে, ভার্বের ওটা V3 ফর্ম থাকবে, এই জায়গাটাই হবে V3 ফর্ম, পাস্ট, মানে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, ঠিক আছে। যেরকম এন্টার, এন্টার্ড, এন্টার্ড, এটা দুইটা একই রকম দেখে মনে হচ্ছে যে না, বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু এটা হচ্ছে V2 ফর্ম আর এটা হচ্ছে V3 ফর্ম, বোঝা যাচ্ছে? Yes, miss. আচ্ছা, তাহলে as soon as the teacher entered the classroom, তারপরে এই যে একটা কমা দেখতে পাচ্ছি, কমার পরিবর্তে আমরা দেন দিয়ে দিব, বাকি সেন্টেন্সটা দিয়ে দিব। তাহলে no sooner had the teacher entered the classroom than the student stood up. এই তিনটা রুলস কি বোঝা গিয়েছে কিনা? তাহলে no sooner, as soon as এর পরিবর্তে আমরা যদি মুখে বলি তাহলে কি বলবো, as soon as এর পরিবর্তে আমরা no sooner had লিখবো, তারপরে সাবজেক্ট দিব, তারপরে ভার্বটা হবে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, দেন আমরা যে কমাটা বসবে, কমার কে ক্ষুদ্র করে আমরা দেন বসাবো, তারপর বাকি অংশ বসাবো, ঠিক আছে। তাহলে এই তিনটা রুলস আমরা লিখি দ্রুত। কি লিখবো, জাস্ট টাইটেল দিব, অনলি Example. and only example. No need to write down these things. I didn't read also these things. Okay. এটা পরবর্তীতে বাসায় নিজেরা একটু পড়ে বুঝবে যে কিভাবে, মানে আমি এই লেখাটাই নিজের ভাষায় বললাম। হুমায়রা Miss. আছে? হ্যাঁ, Yes, please. নন্দিকা বলো। Miss, there are three examples of alone or হ্যাঁ, 3 examples, হ্যাঁ,
অ্যালোন অনলির জন্য তিনটাই লিখবো, কারণ এখানে তিনটা নিয়মই কিন্তু তিনটা জিনিস বোঝাচ্ছে, Oh, ঠিক আছে? তো okay, প্রত্যেকটার জন্য miss. অ্যাকচুয়ালি একটা করে। অ্যালোন এবং অনলির মধ্যে তো তিনটা রুলস। এগুলো তোমাদের পরীক্ষায় থাকবে কিন্তু, আছে না সিলেবাসে? Yes, please. খুব মনোযোগ দিয়ে করবে, তাহলে পরীক্ষা ভালো করতে পারবে। Done, miss. Is it done? Miss, last Yes, miss. example. Okay. Fast. Miss, done. Okay. Now I'm going to one. এখানে আরো 1 2 3 4 5 পাঁচটা বুঝাই দিব, হ্যাঁ? মাস্ট। আচ্ছা, এর আগে আর একটু বলি যে 10 মিনিটস পরেই হচ্ছে যে আমার জুমটা কেটে যাবে, তখন তোমাদেরকে 10 মিনিটস ওয়েট করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু ওয়েট ফর 10 মিনিটস, ঠিক আছে? সো ওই 10 মিনিটসে কি কি লিখবে সেটা আমি একটু দেখাই দিচ্ছি। ইউ ক্যান টেক এ স্ক্রিনশট। আমাদের জুমে একটু সমস্যা হচ্ছে, 40 মিনিটস পর এখন কেটে যাচ্ছে, পেইড না। তো আমি শেয়ার করবো, তোমরা জাস্ট স্ক্রিনশট নিবে। এটা না, নট দিস ওয়ান, এটা নিবে। টেক এ স্ক্রিনশট। নিয়েছি? Done, miss. So 10 minutes বসে না থেকে you have to write down these opposite words, whole, and then not this one, and then you have to write down also this.
There are some questions and answer. You have to write down as Yes. well as your task. You have to learn the question. After 10 minutes back, then you have to say the question without seeing. Only Yes. question. ঠিক আছে? Question গুলো আমাকে না দেখে বলতে হবে 10 মিনিট পর ব্যাকে যখন আসবে। আর এটা লিখবো শুধু synonyms। বুঝতে পেরেছি? তো আমাদের জুমটা কেটে গেলেও 10 মিনিট আমরা সময় নষ্ট করবো না, ওকে? নাকি 10 মিনিট একটু উঠে যে বারান্দা দিয়ে চা খেয়ে আসবো? No, don't do this, okay? অঙ্কন বাইরে যাবো না, ঠিক আছে? দরজা লরজা সব লাগায় রাখবো, বাইরে যাবো। আচ্ছা, এখন আমরা এই রুলসটা যে দেখি যতটুকু বোঝানো যায় এটাও একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো। আর যদি চলে গেল সেই ক্ষেত্রে কি করবো? আমার হাতে আছে মাত্র কয় মিনিট বোঝা যাচ্ছে না। আচ্ছা 7 মিনিট, 6 মিনিটের মতো। যখন ডিস্টার্ব করে তখন সবকিছুই ডিস্টার্ব করে, যে আমার মাউসটাও ডিস্টার্ব করছে। আচ্ছা, যদি মাস্ট থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি করব? ক্যান নট বাট অথবা ক্যান নট হেল্প। খুব খেয়াল করবো, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে যদি মাস্ট থাকে তাহলে মাস্টের পরিবর্তে ক্যান নট বাট দিব অথবা ক্যান নট হেল্প দিব। ক্যান নট বাট দেওয়ার পরে যেটা থাকবে সেটাই লিখবো, কিন্তু ক্যান নট হেল্পের পরে হেল্প কিন্তু একটা ভার্ব, অবে একটা ভার্ব, দুইটা ভার্ব একই ফর্মে বসে না পাশাপাশি। সো পরের ভার্বটার সাথে আমাদেরকে আইএনজি দিতে হবে। তাহলে দেখো, ইউ মাস্ট obey your teachers, that means you cannot but obey your teachers. You cannot help obeying your teachers. বুঝতে পেরেছি? দুইটা নিয়ম একই রকম। সুপারলেটিভ ডিগ্রি আমরা জানি, সুপারলেটিভ মানে কি? একদম হাইয়েস্ট, লোয়েস্ট, সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে খারাপ, তাই না? she is the youngest girl in the class, তাহলে যে সুপারলেটিভ ডিগ্রি থাকলে সেই ক্ষেত্রে আমরা দিব নো আদার গার্ল, মানে নো আদার দিয়ে সুপারলেটিভের পরে যে অংশ সেটা দিয়ে দিব। নো আদার গার্ল ইন দ্য ক্লাস ইজ as young as she। এই ইয়াংটা আসছে কোত্থেকে? ইয়াংগেস্ট থেকে আসছে। ইয়াংগেস্ট এর পজিটিভ ফর্ম হচ্ছে ইয়াং, এবং এই পজিটিভ ফর্মের আগে পরে আমরা as তাহলে নো আদার গার্ল ইন দ্য ক্লাস ইজ as young as she, মানে তার মতো এত ছোট বালিকা আর কোনো ক্লাসে নেই। দ্যাট মিন্স she is the youngest girl in the class। হুমায়রা, আমাদের মনোযোগ নাই মনে হয়, মনোযোগ দিব। as যদি as থাকে, the man is as strong as the tiger, এটার অর্থ কি বলতো? What's the meaning of this sentence? The man is as strong, He is strong like tiger or সে টাইগারের মতোই স্ট্রং, তাই না? যদি বলি the man equal to the tiger, the man strength equal to the tiger strength, মানে কি দুইজনের স্ট্রেংথটাই একই সমান। তাহলে আমরা as থাকলে কি করব? the man is as এর পরিবর্তে দিব not less strong, এই as এর পরিবর্তে দিব than। the man is not less strong than the tiger। always থাকলে কি করব? always থাকলে never দিব, এবং এই ওয়ার্ড গুলোর অ্যাফার্মেটিভ ওয়ার্ডের আমরা পজিটিভ মানে অপোজিট ওয়ার্ড দিয়ে দিব। রিনা ইজ অলওয়েজ পাংচুয়াল, তাহলে রিনা ইজ নেভার লেট। পাংচুয়ালের বিপরীত লেট, অলওয়েজ এর পরিবর্তে নেভার। ক্লিয়ার? টু থাকলে কি হবে? দ্য ওমেন ইজ টু ইল টু ওয়ার্ক, তাহলে কি বলবো? দ্য ওমেন ইজ টু পরিবর্তে দিব সো, the woman is so ill that she cannot work। I hope you understand। আমাদের হাতে 3 মিনিট আছে, দেখো 3 মিনিটের মধ্যে লিখতে পারো কিনা এটা। তারপর তো 10 কেটে যাবে, দেন আমরা ওগুলো লিখব। বুঝতে পেরেছি অঙ্কন? তাহলে আফটার 10 মিনিটস ইউ হ্যাভ টু জয়েন এগেইন, ওকে? 10 মিনিট পর আবার জয়েন। সবাই জয়েন করবো তো নাকি? Yes, হুম, মোবাইলে Miss, জি বলো। can you repeat again the last one? Two. The woman is too ill to work, এটার অর্থটা কি বলতো? মহিলাটি এতই অসুস্থ যে সে হাঁটতে পারে না, এটার অর্থটা হচ্ছে এইটা। টু ইল টু ওয়ার্ক, এটার অর্থটাই হচ্ছে এতই অসুস্থ যে সে হাঁটতে পারে না।
তাহলে আমরা এটাকে এখন নেগেটিভ ফ্যামিলি কিভাবে করবো? দ্য ওমেন ইজ টুর পরিবর্তে দিব সো, সো ইজ, তারপর এই টুর পরিবর্তে আমরা দ্যাট দিয়ে, এটার অর্থ টু ওয়ার্ক মানে কি, দ্যাট এই ওমেন প্রোনাউনটা দিব, শি ক্যান নট ওয়ার্ক, এটা রুলস। হ্যাঁ, তাহলে টু টু থাকলে আমরা এইভাবে রুলসটা করবো। দ্য ওমেন ইজ দ্যাট শি ক্যান নট ওয়ার্ক, লিখে ফেলবো দ্রুত। We have only 2 minutes left. সবার স্ক্রিনশট নেওয়া আছে? নন্দিকা নেওয়া আছে? 10 মিনিট তো লিখতে পারবো তাই না? 10 মিনিটে Yes, লিখে miss. বসে নিয়ে থাকবো। আছে। আচ্ছা, মুখস্থ করতে থাকবো, কোশ্চেন গুলো ধরবো। It will cut down now. এখনই কেটে যাবে, হ্যাঁ, less than 1 minute আছে। আমি তাহলে কেটে দিচ্ছি, ঠিক আছে? শ্রীপন, নন্দিকা and হুমায়রা। Miss done. আচ্ছা, তাহলে তাহলে আমরা বাকি শুরু করি, আমার এখনই কেটে যাচ্ছে। ওকে, সো Okay, miss. after 10 minutes.